नमस्सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि अस्मिन् सुगमकक्षायाम्। इदानीं प्रार्थना करोति प्रहलाद, प्रार्थनां करोति वा? प्रार्थनाश्लोकान् वदति वा भवान्? प्रहलाद, Yes, ma'am. प्रार्थनाश्लोकान् वदति वा भवान्? Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. अस्तु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उत्तमं, धन्यवादः। सम्यक्। Yes, ma'am. अग्रे ध्येयमन्त्रं वदति वा भवान्? Yes, please. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य साराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमं, धन्यवादः। सम्यक्, ಧನ್ಯವಾದ. ಉತ್ತಮರೀತ್ಯ ಉಕ್ತವಾನ್ ಭವಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವುಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ರು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓದುವಂಥದ್ದು, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆಯ್ತು, ಇದಾनीಂ ಪಾಠಂ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಕುರ್ಮಃ. नवमः पाठः अस्ति वृथा कलहं मा कुरुत इति पृष्ठसङ्ख्या 32। पृष्ठसङ्ख्या 32 मध्ये अस्ति। उद्घाटयन्तु सर्वे। 32 पेज नंबर 32 मध्ये अस्ति। अस्मिन् पाठे तृतीया विभक्त्याः प्रयोगं पश्यामः। तृतीया विभक्त्योः प्रयोगः, अप्लिकेशन्, कथम् उपयोगं करणीयं, तृतीया विभक्तेः पदानि कथं प्रयोगं कर्तुं शक्यते इति पश्यामः। अस्तु, क्षमा, पठति वा प्रथमं? आं भगिनि। प्रथम अङ्गं पठतु। प्रथम एकदा शरीरस्य फ्रम् देर्। हाँ, यस्। एकदा शरीरस्य अङ्गानां मध्ये परस्परं चर्चा भवति। What do you mean by this? एकदा शरीरस्य अङ्गानां मध्ये परस्परं चर्चां भवति. One day there was a discussion between the parts of the body. Yes, amongst the parts of the body there was a discussion. Yes, correct. भोः भोः शृण्वन्तु, शरीरस्य अवयवेषु अहमेव श्रेष्ठं, यतः जनाः मुखेन वदन्ति, खादन्ति, पिबन्ति च। उत्तमं, पर्याप्तं। मुखम्, अत्र मुखम् इत्युक्ते किम्? कः अङ्गः मुखम् इत्युक्ते? मौत्। मौत्. मुख ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿ. ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ, ಮೌತ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖೇನ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಂತ ಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳು, ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಭೋಹೋ ಭೋಹೋ ಶೃಣ್ವಂತು. ಶೃಣ್ವಂತು ಯಾವ ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ? Can somebody tell me? ಶೃಣ್ವಂತು. ಲಂಗ್ ಲಕಾರ. ಲಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಲಂಗ್ ಲಕಾರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು? ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಭಗಿನಿ ಲೋಟ್ಲಕಾರ. ಲೋಟ್ಲಕಾರದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶೃಣ್ವಂತು ಅಲ್ವಾ? ಶೃಣೋತು, ಶೃಣುತಃ, ಶೃಣ್ವಂತು. ಯಾವ ವಚನ ಸಾನ್ವಿ? ಭಗಿನಿ ಯಾವ ವಚನ ಅದು? ಬಹುವಚನ. ಬಹುವಚನ ರೂಪ. ಉತ್ತಮಂ. ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನ ಲೋಟ್ ಲಕಾರ. ಶೃಣ್ವಂತು, ಶೃಣೋತು, ಶೃಣುತಃ, ಶೃಣ್ವಂತು. So this is being said to all other organs, many other organs, more than 3 organs. That's why ಶೃಣ್ವಂತು. ಭೋಹೋ ಭೋಹೋ ಓಹೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ತರ ಅದು. ಶರೀರಸ್ಯ ಅವಯವೇಶು, ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅವಯವೇಶು ಇದು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಹಮೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ, ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯತಃ ಜನಾಃ, ಲೈಕ್ವೈಸ್, ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂ ಮೌತ್, ಮುಖೇನ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಮೌತ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೌತ್, ವಿತ್ ಮೌತ್. ವದಂತಿ, ವದಂತಿ, ಖಾದಂತಿ, ಪಿಬಂತಿ ಚ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ? ಯಾವ ಪುರುಷ, ಯಾವ ವಚನ? ಕ್ಯಾನ್ somebody tell me? ವದಂತಿ, ಖಾದಂತಿ, ಪಿಬಂತಿ. Anybody can tell? ಭಗಿನಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನ. ಉತ್ತಮಂ. ಯಾವ ಲಕಾರ? ಲಟ್ಲಕಾರ. ಲಟ್ಲಕಾರ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖೇನ ವದಂತಿ, ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಪೀಕ್. ಖಾದಂತಿ, ಈಟ್. ಪಿಬಂತಿ, ಡ್ರಿಂಕ್. ಪೀಪಲ್ eat, people speak, eat and drink. Cha is and, conjunction. Through mouth, by using the mouth, they speak, eat and drink. That's what the mouth said. Next, let us see what the other organ has to say. Harshika. ಭಗಿನಿ अग्रिमाङ्गः किं वदति? न तथा वयमेव श्रेष्ठाः यतः दन्तैः विना सम्यक् खादितुं न शक्यते. स्पष्टरूपेण ಭಾಷಿತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮಂ. ನ ತಥಾ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ಮೌತ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಟೀತ್ ಸೆಡ್ ನ ತಥಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಯಮೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ. ವಯಮೇವ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಯಂ ಏವ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಯಂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Because there are many teeth, plural. ಎಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 or more ಇದ್ರೆ ವಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮ. ವಯಮೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀತ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ಯತಃ, ಲೈಕ್ ದಂತೈಃ ವಿನಾ, ವಿತೌಟ್ ಟೀತ್, ಸಮ್ಯಕ್ ಖಾದಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು chew or eat our food properly. ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಭಾಷಿತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪೇಣ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಪೇಣ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಡಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ. ರಾಮೇಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಭಾಷಿತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಳು, ಎಳೆ ಮಕ್ಳು, ಇನ್ನು ಹಲ್ಲು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗ್ ಕೇಳತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳತ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ತರ? ನೋ ಭಗಿನಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋಂಥವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುದ್ದ ಕೇಳತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ಟೀತ್ ಇಂದನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಕಂಠದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ, ಗಂಟ್ಲಿಂದ, ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು, ನಾಭಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಲ್ಲುಗಳು. ದಂತೈಹಿ ರಾಮೇಣ ರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ರಾಮೈಹಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ. ಫಲೇನ ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಫಲೈಹಿ. ಸೊ ಇದು ದಂತಹ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ ದಂತಹ ಅನ್ನೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ, ದಂತೇನ ದಂತಾಭ್ಯಾಂ ದಂತೈಹಿ. ಥ್ರೂ ಟೀತ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೀತ್. ಅದು ದಂತೈಹಿ ವಿನ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಟೀತ್ ಅಂತ. ಖಾದಿತುಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಖಾದಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪೇಣ, ರೂಪಃ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ರೂಪಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪದ ಶಬ್ದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪೇಣ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ರೂಪೈಹಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ರೂಪೇಣ ಅನ್ನೋದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತ ಅದರದ ಅರ್ಥ. ಭಾಷಿತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ಮಾತಾಡಕ್ ಸಹಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಓದ್ತೀಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್. ತದ್ ಅಸತ್ಯಂ ಜಿಹ್ವಾ ವಿನಾ ಜನಾಃ ಭಾಷಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುವಂತಿ ರುಚಿಮಪಿ ನ ಜಾನಂತಿ ಅತಃ ಅಹಮೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಆರ್ಗನ್ ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡು. ಮ್ಯಾಮ್ ಜಿಹ್ವಾ, ಜಿಹ್ವಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಹ್ವಯ. ಹಾ, ಜಿಹ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಿಹ್ವಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಸೇರತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ತೃತೀಯ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಉತ್ತಮ, ಉತ್ತಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯ. ತದ್ ಅಸತ್ಯಂ. ಈಗ ಟೀತ್, ಹಲ್ಲುಗಳು ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ವು, ನಾನ್ ಹಲ್ಲುಗಳೇ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ eat properly, you cannot speak properly. That's what the teeth claimed. Now the tongue immediately it said tat asatyam. No, that is not true. Jihvaya vina, without tongue. Jihvaya, through tongue. Jihvaya means jihvaya vina, without tongue. Janaha bhashitum na shaknuvanti. So if we don't have a tongue, will not be able to speak at all. There will be no sounds produced. Just because we have the tongue, we are able to speak, and it is producing the sound, that vibration it is producing. So jihvaya vina janaha bhashitum na shaknuvanti ruchimapi na jananti. We won't be able to taste also. We will not be able to find the taste, because all the taste buds are present on the tongue. That's why if tongue is not there, we will not be able to recognize or identify the taste. Ataha ahameva shrestha. Therefore, I am the best. This is the claimed by the tongue. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಶರಧಿ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ಓದು ಪುಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಭೋಃ ಶೃಣ್ವಂತು ಹಸ್ತೇನ ಖಲು ಜನಃ ಆಹಾರಂ ಮುಖೇ ಸ್ಥಾಪಯತಿ. ಹಸ್ತೇನ ವಿನಾ ತದೇವ ನ ಶಕ್ಯಂ ಅತಃ ಅಹಮೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ. Uttama. So immediately the palm says, Boho Shrunvantu. Oh, everybody listen. Shrunvantu. Again, Lrit lakara came. Lritta ido athwa lota.
ಶೃಣ್ವಂತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲಕಾರದ ರೂಪ? ಲೋಟ್ ಲಕಾರದ ರೂಪ. ಸಾನ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಸ್ತೇನ ಖಲು ಜನಃ ಆಹಾರಂ ಮುಖೇ ಸ್ಥಾಪಯತಿ. ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಇಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಹಸ್ತೇನ ಖಲು, ಹಸ್ತೇನ, ಹಸ್ತಃ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ. ಅದ್ರ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಹಸ್ತೇನ, ಥ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಥ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಖಲು. ಹಸ್ತೇನ ಖಲು ಜನಃ, ಪೀಪಲ್, ಆಹಾರಂ ಮುಖೇ ಸ್ಥಾಪಯತಿ, ಪೀಪಲ್ keep the food or take the food through hands. Hastena vina tadeva na shakyam. If there is no hand, then they'll not be able to even place the food in the mouth, inside the mouth. Ataha ahameva shreshtaha. That's what the hand claimed. And also, whatever work we do, whatever may be the activity, we make use of our hands. It can be writing, it can be washing, cleaning, eating, whatever work we do, or carrying something, everything is done by hands for that matter. So hands are claiming, palms are claiming that if I am not there, I am the best, because through me only people place food inside the mouth. If I am not there, they'll not be able to even place the food. That's what the hands claim. ಕೈಗಳು ಹೇಳತ್ವೆ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಯತಿ. ನಿಯತಿ. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓದಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಕಿಮರ್ಥಭೋ ಕೋಲಾಹಲಃ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಸ್ವರ ಇದೆ ಪುಟ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಇದೆ ನೋಡು, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾ ಇದೆ ಭಗಿನಿ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಭೋ. ಭೋಹೋ. ಹೋ. ಭೋಹೋ. ಭೋಹೋ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಹೋ. ಈಗ ವಿಸರ್ಗ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಅ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗ ಅಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಹಿ. ಉ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಉಹು. ಓ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಓಹೋ. ಈ ತರ ಯಾವ್ದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓದ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಗಿನಿ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಭೋ. ಭೋಹೋ. ಭೋಹೋ. ಕೋಲಾಹಲಃ. ಚಿಂತಯಂತು ಮುಖಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇದಪಿ ದಂತಾಃ ಸಂತಿ ಚೇದಪಿ ಹಸ್ತಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇದಪಿ ಉದರಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತು. ಚೇತ್ ಹಾಫ್ ಹಲಂತ ಚೇತ್ ಭೋಜನಂ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯಿತು ಶಕ್ಯಂ. ಉದರೇಣ ವಿನಾ ಜೀವನಮೇವ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಅತಃ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಅಹಮೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ. ಉತ್ತಮ, ಧನ್ಯವಾದ ನಿಯತಿ. ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕರ್ದೇನಿ, ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಭಗಿನಿ ನಂಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕರ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ. ಆಯ್ತು. ಕಿಮರ್ಥಂ ಭೋಹೋ ಕೋಲಾಹಲಃ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು? ಸ್ಟಮಕ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೋಲಾಹಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ. ಕೇಯಾಸ್ ಒಂಥರ ಈ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ. ಟೀಚರ್ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮದ್ವೆ ಮನೆ ತರ. ಅದನ್ನೇ ಕೋಲಾಹಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಚಿಂತೆಯಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮುಖಂ ಅಸ್ತಿ ಚೇದಪಿ, ಈವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೌತ್. ದಂತಾಹ ಸಂತಿ ಚೇದಪಿ,
even though you have teeth, hastaha asti chedapi, even though you have the hands, chet api ಅದೆರಡು ಸೇರಿ chedapi ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೂನು ಸಹ ಅಂತ, even though you have them. ಉದರಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್, ಉದರಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್, ನಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಭೋಜನಂ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ, ಊಟನ ಫುಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್? ಉದರೇಣ ವಿನಾ ಜೀವನಮೇವ ನ ಶಕ್ಯಂ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ there is no life at all. We cannot live. That's what the stomach claims. Ataha nishchayena ahameva shreshtham. Therefore, I am the best for sure. Nishchayena andre for sure, definitely. I am the best. Ahameva shreshtham andre aham eva, ನಾನು ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಐ, ಏವ I am only. Only. Eva means only. Shreshtham, best. This is the claim claimed by the stomach. Let us see what the next organ has to say. Sanvi. Bhagini. Next organ. Can you read? Bhagini. Naiva naiva janaha yadi netrabhyam na pashyanto. Pashyanti idya nodu. Pashyanti. Pashyanti. Tarhi vishamapi aharam matva khadeyuhu. Tada ka gatihi bhavet netrabhyam vina sundarasya drishyasya darshanamapi na shakyam. Ataha aham shreshtham. ಉತ್ತಮಂ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಾನ್ವಿ. ನೈವ ನೈವ, ನೈವ ಅಂದ್ರೆ ನ ಏವ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಆಗಿರತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ. ನಯೇವ ನಯೇವ, ನೈವ ನೈವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನಾಹ ಯದಿ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ, ನೇತ್ರಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ? ನೇತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು. ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಐಸ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಭಗಿನಿ 2 ನೇತ್ರ. ಅವಾಗ ಯಾವ ವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ದ್ವಿವಚನ. ದ್ವಿವಚನ. ದ್ವಿವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ, ಥ್ರೂ ದ ಐಸ್. Since we have 2 eyes, netrabhyam, dvivachana rupa is used here. Yadi netrabhyam na pashyanti, people, if they do not see through the eyes, if they don't look using the eyes, tarhi then vishamapi aharam matva khadeyuhu, then even which are not good for us, poison also, poisonous things also, we think it is good one and we consume that. Khadeyuhu, we consume that. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇರತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಇರತ್ತೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದುವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕರಿತೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. Bhagini, I have a doubt. Yes, you can ask. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೈವ ನೈವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? No, no. Bhagini. Yes. What does sthapayitum mean? I couldn't hear you properly. Sthapayitum, placement. Okay. To keep. Bhagini, thank you. Bhagini, what is meaning of kolahalah? Chaos.
ಗಲಾಟೆ. ಏನಿದ್ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಹರ್ಷಿಕಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಆಯ್ತು. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ತರ್ಹಿ ವಿಷಮಪಿ ಆಹಾರಂ ಅಥವಾ ಖಾದೇಯುಃ. ನಾವು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫುಡ್ ನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಮೈಟ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ if we don't have eyes, if we don't look at it. Maybe the food might have got spoiled or rotten. If we don't look at it properly, then we might end eating that. Okay. tada ka gatihi bhavet. ಆಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ಸುಂದರಸ್ಯ ದೃಶ್ಯಸ್ಯ darshanamapi na shakyam. If people they don't have eyes, they'll not be able to enjoy the beauty around them. Ataha aham shreshtam, therefore I am the best. That's what the eyes claim. Okay, next Adhiti. Next one, Adhiti. Bhagini? Can you read the next organ, please? Bhagini, is it the leg? Yes. Sarvata ayogam. Ayogyam. Sarvatha ayogyam. Sarvatha ayogyam aham shrestah asmi. Yato hi पादाभ्यां चलित्वाम् एव जनः सर्वाणि भगिनी try to read what it is. कर्माणि साधयन्ति. उत्तमं, धन्यवादः. You have to practice reading, Aditi. Sarvatha ayogyam. Always it is nonsense. No, ayogyam means nonsense. It is not making sense. Sarvatha, always. It is never meaningful. That's what the legs are saying. Whatever you people are telling, it is nonsense. It doesn't make any sense at all. Aham shreshthah asmi. I am the best here. That's what the legs are claiming. Yatohi padabhyam, because since we have two legs, therefore padabhyam, again here dvivachana rupa is used. Padabhyam means using the legs, through the legs. Chalitva eva, by walking through the legs, eva only, janaha, people, sarvani karmani sadhayanti, people move and do things, work or do things, achieve things only by walking through the legs. That's what the legs are claiming. ಕಾಲ್ಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜನರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ್ಗಳೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಕಾಲ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದ್ಯುತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಓದ್ಬಿಡಮ್ಮ. ತದೈವ ಸರ್ವಾಂಗಯುತಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಸರ್ವಾನ್ ವದತಿ ಚ ಹೋಹೋ ವೃಥಾ ಕಲಹಂ ಮಾ ಕುರುತ. ಶರೀರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಪಿ ಅಂಗಸ್ಯ ಸಮಾನರೂಪೇಣ ಮಹತ್ವಮಸ್ತಿ. ಏಕೇನ ಅಂಗೇನ ವಿನಾಪಿ ಶರೀರಂ ನ ಶೋಭತೆ. ಅತಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಪಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಏವ. ಉತ್ತಮ, ಧನ್ಯವಾದ ದ್ಯುತಿ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಓದ್ತೀಯಮ್ಮ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೋನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ, ಕ್ಷಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ಲು. ನಾನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷಿಕಾ ಓದ್ತಾಳೆ,
ಶರದಿ ಓದ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಸಾನ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇವಳು ದ್ಯುತಿ ಓದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಮ್ಯಕ್ ಓದುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ತದೈವ ಸರ್ವಾಂಗಯುತಂ ಶರೀರಂ ಪ್ರವಿಶತಿ. ಸರ್ವಾಂಗಯುತಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಇರುವಂತಹ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರವಿಶತಿ, ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ತದೈವ ದೆನ್ ಆಗ ಅಂತ. ಸರ್ವಾನ್ ವದತಿ ಚ, ಇಟ್ addresses or it talks to everyone, all other organs. Bhoho, oho, like that we say, right? ಓ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆತರ. ವೃಥಾ ಕಲಹಂ ಮಾ ಕುರುತ. ವೃಥ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ, ಕಲಹಂ ಜಗಳ, ಫೈಟಿಂಗ್. ಮಾ ಕುರುತ, ಡು ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್. ವೃಥಾ ಕಲಹಂ ಮಾ ಕುರುತ, ಡು ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ಶರೀರೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಅಂಗಸ್ಯ ಸಮಾನ ರೂಪೇಣ ಮಹತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ. ಶರೀರೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಶರೀರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಆರ್ಯನ್? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡ್ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ? ಆಯ್ತು ಭಗಿನಿ. ಆಯ್ತು. ಶರೀರೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಅಂಗಸ್ಯ ಸಮಾನ ರೂಪೇಣ ಮಹತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, there is equal importance to all the organs. ಸಮಾನ ರೂಪೇಣ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಹತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಮಾನ ರೂಪೇಣ ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ. ಏಕೇನ ಅಂಗೇನ ವಿನಾಪಿ. If we don't have even any one single organ, shariram na shobhate. The body doesn't look good, doesn't appear pleasant. It won't be good to see if the body lacks any one organ also. Ataha sarvani api avashyakani eva. Therefore all the organs are important, they are necessary. That's what the whole body says finally. Okay, idralli enadru doubts idre, if you have any doubts you can ask me now. There are some meanings given at the end of the lesson. Shrunvantu, hear. Angeshu, amongst the parts of the body. Khaditum, to eat. Vaktum, to speak. Kolahalaha, noise ಅಥವಾ ಕೇಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಮ್, ಬೈ ಐಸ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಐಸ್. ಪಾದಾಭ್ಯಾಮ್, ಥ್ರೂ ದ ಫೀಟ್, ಥ್ರೂ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶಬ್ದ ರೂಪ ಬಂದಾಗ. ಅಕಾರ ಅಂತ, ಆಕಾರ ಅಂತ, ಈಕಾರ ಅಂತ, ಆಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಶರದಿ ಹೇಳು. ಯದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕಂಡೀಷನ್. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಫ್. ಯದಿ. ತರ್ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್. ಆಯ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34, ಪೃಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯಾ 34 ಉದ್ಘಾಟಯಂತು. ಪ್ರಥಮತಃ ಆರ್ಯನ್ अस्ति वा? हाँ भगिनी. प्रथम प्रश्नस्य उत्तरं ददातु.
अधो निर्दिष्टानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत. फर्स्ट वन. जनाः मुखेन किं किं कुर्वन्ति? आन्सर् जनाः मुखेन वदन्ति, खादन्ति, पिबन्ति च. ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಂ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನಾಹ ಮುಖೇನ ವದಂತಿ ಖಾದಂತಿ ಪಿಬಂತಿ ಚ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನಾಹ ಮುಖೇನ ವದಂತಿ ಖಾದಂತಿ ಪಿಬಂತಿ ಚ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಥಾ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಕೈಹಿ 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 ವಿನಾ ಖಾದಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಕೈಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ? ದಂತೈಹಿ. ಹಾ, ಕೈಹಿ ಅಂತ ದಂತೈಹಿ ವಿನಾ ಖಾದಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮ. ದಂತೈಹಿ ವಿನಾ ಖಾದಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ. ದಂತೈಹಿ ವಿನಾ ಖಾದಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಕೈಹಿ ಅಂತ ಇರೋ ಕಡೆ ದಂತೈಹಿ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಮೇಘನ. Yes, Bhagini. Can you please answer the third one? Yes, Bhagini. Kaya vina janaha ruchim na jananti. Jihvaya vina janaha ruchim na jananti. ಜಿಹ್ವಯಾ ವಿನಾ ಜನಾಹ ರುಚಿಂ ನ ಜಾನಂತಿ. ಉತ್ತಮಂ. ಕಯಾ ಅಂತ ಇರೋ ಕಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಜಿಹ್ವಯಾ, then you will get the answer. Write it down please, all of you. ಭಗಿನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾತ್ರ ಇರೋದು ವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರನ? ಹೌದು, ಹಾಗೆ ವ ಜಿಹ್ವಯ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹ್ವಯತಿ ಆಹ್ವಾಸ್ಯತಿ ಅಂತ ಉತ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ವ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿತಿಕಾ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಗಿನಿ, ಉದರಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಉದರಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ? ಭೋಜನಂ. ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ. ಓಕೆ. ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ. ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಭೋಜನಂ ಅಂತ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ. ಭೋಜನಂ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಆ ಕುತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಉದರಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಭೋಜನಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಅಶ್ವಿನಿ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣನ್. ಮಾನ್ವಿನಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಆಯ್ತು ಮಾನ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೀನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಭಗಿನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ನೋಡು ಏನಿದೆ ಅಂತ.
ಭಗಿನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಸರಿ. ಕಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ದರ್ಶನಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಕಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ದರ್ಶನಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ನೇತ್ರೇಣ ವಿನಾ. ನೇತ್ರೇಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೇತ್ರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧ? ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ. ಹಾ, ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ. ಯಾಕೆ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ನೀನ್ ನೇತ್ರೇಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಣ್ಣಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿವಚನ ಆಗ್ಬೇಕು. ದ್ವಿವಚನ ಆಗತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ದರ್ಶನಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ಉತ್ತಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿ. ಅವನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕಾಭ್ಯಾಂ ಜನಾಃ ಚಲಂತಿ. You have to be little quicker, Avani. ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ Padabhyam. In place of kabhyam, you have to replace it. Padabhyam iti. Padabhyam janaha chalanti. Uttamam. Please write down. Padabhyam janaha chalanti. Next, Samanvita. Samanvita. ಭಗಿನಿ ನೀವು 5th one ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ. ಕಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ದರ್ಶನಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ದರ್ಶನಂ ನ ಶಕ್ಯಂ. Instead of ಕಾಭ್ಯಾಂ, you have to replace it as ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ. ಹಾ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮನ್ವಿತಾ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಸಮನ್ವಿತಾ? ಆ ಮಗುಗೆ ಪುನಃ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಣವ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಕಾನಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಏವ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಹಾ, ಹೇಳ್ಪುಟ. ಸಂಪೂರ್ಣೇನ. ಸಂಪೂರ್ಣೇನ ಇದೆಯಾ ನೋಡು. ಕಾನಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ. ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಏವ. ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶರೀರ. ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶರೀರಂ. ಸಮ್ಯಕ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ. ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಏವ. To the last question, please write down ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ. ಅಂಗಾನಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಭಗಿನಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್ವಾಣಿ ಅಂಗಾನಿ ಅವಶ್ಯಕಾನಿ ಏವ. In place of kani, you have to replace it with sarvani angani. Ma'am, ha, can you please repeat the 6th one? Kabhyam janaha chalanti. Padabhyam janaha chalanti. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಓದಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತು. ಚಲಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದು, ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ. 2 ಕಾಲ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದ್ವಿವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾದಾಭ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಧೋಲಿಖಿತಾನಾಂ ಪದಾನಾಂ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ರೂಪಾಣಿ ಲಿಖತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ for the following words you have to write the tritiya vibhakti roopam.
Hastah, for example, the given word would be hastah. If the given word is hastah, then the tritiya vibhakti rupa will be hastah is prathama vibhakti ekavachana. So you have to give the tritiya vibhakti ekavachana rupa. It becomes hastena. Okay? ಭಗಿನಿ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಹೇಳು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಗೆ ಗಾವತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸರ್ಗ ಬರಿಬೋದಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅನುಸ್ವರನ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸಮನ್ವಿತ, ಆಯ್ತು ಪುಟ. ನಿಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಮ್ಮ. ಆಯ್ತು. ಸಮ್ಯಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರಿತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೆಸರು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಗಂ. ಅಂಗೇನ. ಎಸ್, ಅಂಗೇನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಅಂಗಂ, ಅಂಗೇನ. ಪ್ರಣವ್, ಮುಖಂ. ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಖೇನ. ಮುಖೇನ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಗಂ ಅಂಗೇನ, ಮುಖಂ ಮುಖೇನ. ಕ್ಷಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಭಗಿನಿ. ಉದರಂ ಉದರೇನ. ಉದರೇಣ. ಟವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉದರೇಣ, ಬಿಕಾಸ್ ರೇಫ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ರ ಇದೆ. ಉದರೇಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಿಕಾ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಶರೀರೇಣ. ಉತ್ತಮಂ, ಶರೀರೇಣ. ಸಮ್ಯಕ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸುಧಾ ಖಂಡೇಣ. ಉತ್ತಮಂ, ಸುಧಾಖಂಡೇನ. ಸುಧಾಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ. ಸುಧಾಖಂಡೇನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶರಧಿ. ಗ್ರಂಥ. ಗ್ರಂಥೇನ. ಉತ್ತಮಂ, ಗ್ರಂಥೇನ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಖ ಇದೆ ಗ್ರ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೇನ ನಾನ. ನ, ತವರ್ಗದ ನ. ಈಗ ಆರನೇದು ಗ್ರಂಥ, ಗ್ರಂಥೇನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಯತಿ. ನಿಯತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಆಯ್ತು. ಸಾನ್ವಿ. ಭಗಿನಿ. ಸ್ಯೂತಃ ಸ್ಯೂತೇನ. ಉತ್ತಮಂ. ಸ್ಯೂತಃ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸ್ಯೂತೇನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಇಸ್ ಸ್ಯೂತೇನ. ಉತ್ತಮಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಿತಿ, 8th one. ಧರ್ಮೌ. ಧರ್ಮಃ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಫಾರ್ ದಟ್? ಧರ್ಮೌ. ಧರ್ಮೇಣ. ಧರ್ಮೇಣ. ಧರ್ಮ means ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. Now we are writing ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ, like ರಾಮೇಣ, ಫಲೇನ, like that. Okay. So it becomes ಧರ್ಮೇಣ. ಟವರ್ಗದ ಅಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುನಾಸಿಕ ಅಣ ಅಂತ. ಧರ್ಮೇಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one, ದ್ಯುತಿ. ಜಿಹ್ವಯ. ಜಿಹ್ವಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅದು? ಜಿಹ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಹ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಘನಾ, ಲೇಖನಿ. ಲೇಖನೀಯ. ಲೇಖನ್ಯ. ಲೇಖನ್ಯ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ಲೇಖನ್ಯ. ಮತಿ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. when we discussed ಮತಿ ಶಬ್ದ, we came across this. ಮತ್ಯಾ ಮತಿಭ್ಯಾಂ ಮತಿಭಿಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿ.
ಅವನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ತರಿ. ಅಲ್ಲ, ಕರ್ತರಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ವರ್ಡ್. ಕರ್ತರ್ಯ. ಹಾ, ಉತ್ತಮ. So I'll post both Lekhanya and Kartarya for your benefit. Lekhanya, Kartarya. So ideredu Lekhanya amele Kartarya. I am posting it in the chat box. You can just look at the spelling. Correct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ. ದೂರವಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ? ದೂರವಾಣ್ಯಾಹ. ವಾಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೂರವಾಣ್ಯ ದೀರ್ಘ. ದೂರವಾಣ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಒನ್ ರಿತಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಚನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೇತ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರೆ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವ ವಚನಮ್ಮ? ಭಗಿನಿ ಅದಂಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಭಗಿನಿ ಅದು. ಈಗ ನೇತ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಫಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆತರ. ನೇತ್ರಂ, ನೇತ್ರೇ, ನೇತ್ರಾಣಿ ಇದು ಶಬ್ದ ರೂಪ. ಇದು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ನೇತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು? ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ್ವಿವಚನ, ದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ದ್ವಿವಚನ ಅಂತ. ನೇತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ? ಫಲ ಶಬ್ದನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊ. ಫಲಂ ಫಲೆ ಫಲಾನಿ, ಫಲಂ ಫಲೆ ಫಲಾನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಲೇನ. ಫಲೇನ. ಫಲೇನ ಫಲಾಭ್ಯಾಂ. ಫಲೇನ ಫಲಾಭ್ಯಾಂ. ಫಲೈಯಃ. ಫಲೈಹಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೇತ್ರಂ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊ. ನೇತ್ರಂ, ನೇತ್ರಂ ನೇತ್ರೇ ನೇತ್ರಾಣಿ, ನೇತ್ರಂ ನೇತ್ರೇ ನೇತ್ರಾಣಿ, ನೇತ್ರೇನ್ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ, ನೇತ್ರೇಣ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ, ನೇತ್ರೈಹಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿವಚನ ಏನಾಯ್ತು? ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ. ಉತ್ತಮ. ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ. ನೇತ್ರೆ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನ್ವಿ. ಹಸ್ತೌ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಸ್ತೌ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಿವಚನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ಕೈಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹಸ್ತೌ, 2 ಹಸ್ತಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏನು ಮಾನ್ವಿ? ಹಸ್ತೇನ. ಹಸ್ತೇನ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಅಲ್ಲವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ್ವಿವಚನ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಪುಟ? ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ. ಉತ್ತಮ. ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸ್ತೇನ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಹಸ್ತೈಹಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಯನ್ 15th ಒನ್. ಕರ್ಣೌ. ಅದೂನು ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಅಂತ, ಕರ್ಣೌ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಗಳು, 2 ಕಿವಿಗಳು ಅಂತ. ದ್ವಿವಚನ ರೂಪದಲ್ಲ, ದ್ವಿವಚನ ರೂಪ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ. ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ದೀರ್ಘ. ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಕಿವಿಗಳಿಂದ. ಥ್ರೂ ದ 2 ears. With the 2 ears. That is the meaning. Karnabhyam. Next. ಸಮನ್ವಿತ, ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್.
ದಂತಾಹ. ಸಮನ್ವಿತ ಇದೆಯಾ ಸಿಗ್ನಲ್? ಭಗಿನಿ. ಹಾ, ದಂತಾಹ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಅದು ದಂತಾಹ ಅನ್ನೋದು. ದಂತಹ, ದಂತವು, ದಂತಾಹ. ಒಂದಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ದಂತಹ, ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ರೆ ದಂತವು. ಇಲ್ಲಿ ದಂತಾಹ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3. ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ? ದಂತಹ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದು? ಯಾವ ಶಬ್ದ ರೂಪದ ತರ ಇದೆ? ರಾಮ ಶಬ್ದದ ರೂಪದ ತರ ಇದೆ. ಅಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ರಾಮ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಕೊ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ರಾಮಃ. ಸಮನ್ವಿತ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಯ್ತು, ಆ ಮಗುಗೆ ಪಾಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಏನೋ ಸರಿಯೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ. ಭದ್ರಾವತಿಲಿ ಇರೋದವಳು, ಐಹೊಳೆನಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಿಯತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ದಂತಾಹ, ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಭಗಿನಿ. ನಿಯತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಭಗಿನಿ. ಹಾ ಹೇಳು. ನಂಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು. ನೀನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ನಿಯತಿ. ಇದು ನಂಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಯತಿ ಹೇಳೋದು? ಭಗಿನಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಷಮಾ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಲಿಖಿತಾನಾಂ ಪದಾನಾಂ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪವನ್ನ ಬರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪದಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ. ಈಗ ನಾವು 16ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದಂತಹ ಇದು ಬಹುವಚನ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ, ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಷಮಾ? ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಬರಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಹುವಚನದ ರೂಪ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಹುವಚನದ ರೂಪ? ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಯತಿ? ಕರೆಕ್ಟ್, ದಂತೈಹಿ ಆಗತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈಗ? ಉತ್ತಮ. ಧನ್ಯವಾದ ಕ್ಷಮಾ. ದಂತಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 16ನೇದಕ್ಕೆ 16ಗೆ ದಂತೈಹಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಣವ್. ಪ್ರಣವ್ ಕೇಶಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 17th ಒನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಶೇಹ ಅಲ್ಲ, ಕೇಶಾಹ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ರೂಪ. ಕೇಶಃ, ಕೇಶೌ, ಕೇಶ, ಅದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ. ಕೇಶಃ, ಕೇಶೌ, ಕೇಶಾಹ. ಈಗ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಏನು ಪ್ರಣವ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಶೈಹಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಶೈಹಿ. ಹಾ, ಕೇಶೈಹಿ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಐ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಶೈ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೆ ಶೈ ಆಮೇಲೆ ವಿಸರ್ಗ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಶೈಹಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಯತಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಭಗಿನಿ ಕೇಶ ಅಥವಾ ಕೇಶವ? ಕೇಶಃ. ಕೇಶಃ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ, ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಕೇಶೈಹಿ, ರಾಮೈಹಿ ತರ ಕೇಶೈಹಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಭಗಿನಿ. ನಿಯತಿ ಏನ್ ಡೌಟ್? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೋಯರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಧನಾನಿ. ಸಾಧನೈಹಿ. ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧನಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ, ಫಲಾನಿ ತರ, ಅದರಿಂದ ಸಾಧನೈಹಿ, ಫಲೈಹಿ ತರ ಸಾಧನೈಹಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಮುಗೀತು. ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಪಾಠೆ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಪದಾನಾಂ ಸಂಗ್ರಹಂ ಕುರುತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸಂಗ್ರಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಪದಾನಾಂ. ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಪಾಠೆ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ select all the words from your lesson which are Tritiya Vibhakti words given in the lesson, and you have to write in the brackets, in the blanks given here. So all the Tritiya Vibhakti words have been bold, made bold in the lesson. You can easily identify and write them down. Okay, go through the lesson and write down all the words. Minimum 11 words will be there, minimum. Okay, without repetition 11 words will be there. More than that are there. Okay, around 16 blanks have been given. You can just check. There are, even if it is not made bold also, there are few words that are Tritiya Vibhakti words. So check for it. Minimum you will get 12. For sure you will get 12 words at least. So you can do it on your own. Next comes the fourth main. Udaharananusarena anganam namani likhata. So there is a human body given for reference. Now we will be identifying each of the organs of the body. First they have given for head, they have given it as shiraha. Talege shiraha anta kottidare. ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ನೀವು ಬುಕ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬುಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಈಸ್ ಏನದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? Forehead. Forehead. Forehead is called lalatam. 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 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇದೊಂಚೂರು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಏನೇನ? ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್? Cheeks. ಚೀಕ್ಸ್. ಚೀಕ್ಸ್ಗೆ ಕಪೋಲಹ. ಕಪೋಲಹ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭಗಿನಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಉತ್ತಮ, ಧನ್ಯವಾದ ರಿತಿಕಾ. ಲಲಾಟಂ ಫೋರ್ಹೆಡ್, ಚೀಕ್ಸ್ಗೆ ಕಪೋಲಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನಿದೆ? ಚಿಬುಕಂ. ಚಿನ್ಗೆ ಚಿಬುಕಂ.
ಲಲಾಟಂ ಕಪೋಲಃ ಚಿಬುಕಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಕಂದನ. ಸ್ಕಂಧಃ. ಸ್ಕಂದ. ಸ್ಕಂಧಃ. ಸ್ಕಂಧ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸರ್ಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕಂಧಃ. ಧ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಸ್ಕಂಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಮ್ಸ್, 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭುಜಃ. ಅಲ್ಲ, ಬಾಹುಹು. ಭುಜಹನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಹುಹು ಅಥವಾ ಭುಜಃ ಎರಡೂನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಗಿನಿ ಏನ್ ಭಗಿನಿ? ಬಾಹುಹು. ಬಾಹು, ಬಾಹು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಭುಜಃ ಬರಿಬೋದು. ಭುಜಃ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭುಜಃ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಏನ್ ಹೆಸರು? ಉದರಂ. 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 ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಸ್ಟ್. ಮಣಿಬಂಡಂ. ಮಣಿಬಂಧಃ. ಧ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಮಣಿಬಂಧಃ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಿತಿಕಾ ಒಂದ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಮ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹಸ್ತ. ರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮಣಿಬಂಧಃ. ಮಣಿಬಂಧಃ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಮ್ಗೆ ಹಸ್ತಃ. ಭಗಿನಿ, what is manibandhah? Wrist. For wrist, we call it as manibandhah. Next, fingers. Hand ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ fingers. ಅಂಗುಲ್ಯ. Hand. Anguli. If it is only one finger, it is anguli. More than Bhagini. 3, angulyah. Yes, Aditi. Bhagini, but for thumb they also say angushtah. Thumb, yes. So for each of the fingers you have different names. For all 5 fingers you have different names. In general, fingers are called as angulyah. If it is only one finger, anguli. If there are more than 3, bahuvachana will be angulyah. Bhagini, what is next to manibandhah? ಹಸ್ತಃ. ಕೈ, ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಹಸ್ತಃ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಗುಲ್ಯಃ ಅಥವಾ ಅಂಗುಲಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲು, ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು. ಜಾನು ಅಲ್ಲ, ಜಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ. ನೆನ್ನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀಸ್ಗೆ ಮಂಡಿ ಅಂತ ಜಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಲೆಗ್ಸ್ಗೆ ಜಾಂಘ. ಜಂಘ. ಜಂಘ. ಜ ಅನುಸ್ವಾರ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಘಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಜಂಘ. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಘ, ದೀರ್ಘ. ಜಂಘ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಫುಟ್. ಫುಟ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಯರ್ ಫುಟ್. ಪಾದಃ. ಪದ. ಪದ. ಪಾದ. ಪಾದ ತಲಂ. ಪಾದ ತಲಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ಫುಟ್. ಕೆಳಗಡೆ, ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ ನ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾದ ತಲಂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆರಳುಗಳು, ಟೋಸ್. ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಟೋಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಸ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ? ಅಂಗುಲ್ಯಃ. ಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಃ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಃ. ಪಾದ ಅಂಗುಲ್ಯಃ ಅಥವಾ ಪಾದ ಅಂಗುಷ್ಠಃ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಃ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಪಾದ ಅಂಗುಲ್ಯಃ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಸ್ತಾಂಗುಲ್ಯಃ, ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಾದಾಂಗುಲ್ಯಃ. ಅಂಗುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳು. Bhagini, is it left side answer? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಈಗ ಅದ್ರಕ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫುಟ್. ಫುಟ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಪಾದಃ. ಪಾದಃ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾದಃ. above the legs, above the foot, they are showing knee. ಜಾನು. ಜಾನು. ಜಾನು.
above the knees we have thighs. ತೊಡೆಗೆ ಊರುಹು ಊರುಹು ಊರುಹು. ಊ ದೀರ್ಘ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಊರುಹು ಊರುಹು. ರು ಹ್ರಸ್ವ ರು ಆಮೇಲೆ ವಿಸರ್ಗ ಊರುಹು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಪ್ಸ್ಗೆ ಕಟಿಹಿ. ಫಾರ್ ಹಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಟಿಹಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಣಕೈ ಎಲ್ಬೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂರ್ಪರಹ ಎಲ್ಬೋಗೆ ಕೂರ್ಪರಹ ಕೂರ್ಪರಹ. ಉತ್ತಮಂ. ಕೂರ್ಪರಹ ಕೂರ್ಪರಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ. ಉತ್ತಮಂ. ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಠಃ ಥ್ರೋಟ್ಗೆ ಕಂಠಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠಃ. ನೆಕ್ಗೆ ಗ್ರೀವಾ. ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ದು ನೆಕ್ಕಿರೋ ಅಂತವ್ರು ಅಂತ. ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವ. ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌತ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೌತ್ಗೆ? ಮುಖಂ. ಉತ್ತಮಂ ಮುಖಂ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೂದಲುಗಳಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೂದಲಿಗೆ? ಕೇಶಃ ಕೇಶಃ. ಉತ್ತಮಂ. ಕೇಶಃ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 3 ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ us end our class with ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. maybe I will ask ಯಾರು ಆರ್ಯನ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಹೇಳು. ಓ ಸಮನ್ವಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸರಿ ಸಮನ್ವಿತ ಅವನ್ ಆರ್ಯನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡು. ಆರ್ಯನ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು. ಹಾ ಭಗಿನಿ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ.